নমস্কার, করোনা কাহিনীর সঙ্গে সুজয় আপনাদের স্বাগত। আমি প্রফেসর ডক্টর সুজয় বিশ্বাস এবং আজকে 42তম এপিসোডে আমার অতিথি কোথা থেকে জানেন? শুধু নাইজেরিয়া থেকে। হ্যাঁ, আমরা আফ্রিকান কন্টিনেন্টে ঢুকে গেছি নাইজেরিয়াতে বসে আছে মিস্টার সৌমিত্র গাঙ্গুলি। নমস্কার সৌমিত্র, ওয়েলকাম টু মাই শো। নমস্কার। নমস্কার। আপনাদের জানিয়ে রাখবো, সৌমিত্র আমার ক্লাসমেট, সাউথ পয়েন্টের ক্লাসমেট, সুতরাং ওকে তুই তুই করে বলবো, আপনারা কিন্তু নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবেন। সৌমিত্র সম্পর্কে দু চার কথা, কেন প্রোগ্রামের রীতি অনুযায়ী আমরা গেস্ট সম্পর্কে দু চার কথা বলে তার ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে আমরা শুরু করি, সেই মতো সৌমিত্র ইজ ফ্রম সাউথ পয়েন্ট। আপনি বুঝতেই পারছেন, আমার সাউথ পয়েন্টের ক্লাসমেট। সৌমিত্র did a BSc from University of Calcutta. Then he completed his chartered accountancy from the Institute of Chartered Accountants for India. Soumitra is a highly competent and successful professional, over 20 years of rich and versatile experience across functional and international experience in management, treasury, banking, finance and management accounting, commercial and supply chain management, retail ops and distribution management, direct and indirect taxation, internal control and compliance domain with leading MNCs. Soumitra has wide experience both in manufacturing and in service industries. He has worked in financial sectors, telecom sectors, garments, cement, tar and PET manufacturing industry in India, Hong Kong, Bangladesh, and currently in Nigeria. He is well known for his excellent leadership abilities and has guided and mentored a lot of young professionals throughout his career. Soumitra has interest in different sports and is a member. He is also a co-member of me in Calcutta Rowing Club and the Charlie Club. Thank you, Soumitra. Thanks to my show. তোকে বলতে ভালো লাগবে যে আমার একটা শো চলে প্রায় 220 সপ্তাহ ধরে, জয়ের পথের সঙ্গে সুজয়। তুই যেটা জানিস, দেখেছিস আমার ফেসবুকে। It's a motivational talk show. We talk of success, basically of Bengalis. আমরা আগে করছিলাম, যেটা করেছি লাস্ট অব্দি, সেটা হচ্ছে সাকসেস অফ বেঙ্গলিজ অ্যাক্রস বেঙ্গল, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম এবার শুরু করেছি এই নতুন, এই নিউ নর্মালের এরকম ইন্টারভিউ নেওয়া থেকে আই উইল ডু সাকসেস স্টোরিজ অ্যাক্রস the world and you will surely be there. কিন্তু আজকের যে এপিসোডটা, সেটা is mostly on corona and the position of corona in different parts of the world. We have completed right at this point of time, আমরা কভার করেছি বিশ্বের প্রায় 20 থেকে 21টা দেশ। আজকে বোধহয় 22তম দেশ নাইজেরিয়া। এরকম অতিমারিতে নাইজেরিয়ার কি অবস্থা তুই যদি একটু বলিস, যে হাউ ডিড দিস প্যান্ডেমিক, যেটা 236টার মধ্যে 216টা কান্ট্রিকে এফেক্ট করেছে, সেই প্যান্ডেমিক বা অতিমারিতে নাইজেরিয়া, মানে আফ্রিকান কন্টিনেন্ট, নাইজেরিয়া কতটা ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা কতটা এফেক্ট করেছে নাইজেরিয়াকে, আমার দর্শকদের জন্য তোর মুখ থেকে, রাইট ফ্রম দ্য হর্সেস মাউথ। ওভার টু ইউ সৌমিত্র। Thank you, Sujoy. Thank you for bringing me onto your show, and it's really a great pleasure to be here. আমি নাইজেরিয়াতে এসেছি তোর 2019 সালে, আর from the very beginning of the pandemic I am here and I'm experiencing it. তবে এখানে somehow or other the statistics data is showing very nominal numbers, hardly 50,000 cases as such, and death toll is also just around 1,000, so maybe approximately 2% death and most other recover. এখানে যেটুকু দেখলাম, যে প্রথম দিকে যদিও গভর্নমেন্টের প্রচুর কড়াকড়ি ছিল, লকডাউনের একটা চেষ্টা হয়েছিল for almost 30 days, but ধীরে ধীরে লকডাউন তুলেও দেওয়া হলো, because the hunger virus is much more pandemic than the coronavirus, and for that matter যে কোনো growing country and economically that much not developed, সেক্ষেত্রে এই সমস্যাটা থেকেই যায়। So this is what I have observed, that এখন আর লোকেদের ভেতরে কোনো ভয় নেই। এখন লোকেরা রাস্তাঘাটে ফ্রিলি ঘুরে বেড়াচ্ছে as if it is normal. But yes, there are many businesses who have been impacted, and of course economy is definitely impacted by this. একটা কথা জিজ্ঞেস করি তোকে, যে তুই যে বললি, বুঝলাম যে পেটের খিদে, আগে তো বাঁচলে তারপর অসুখ, তারপর মৃত্যু, জীবন তো তাই জন্য। কিন্তু when did it start, মানে ইরাপ্ট কখন? আজকে 50,000 যে নাম্বারটা বলছিস হয়তো বিরাট নাম্বার না, কিন্তু আই থিঙ্ক the way the infection spreads, 50,000 হয়তো ভারতবর্ষের মতো 50 লাখ হবে না, কিন্তু এইটা লাখে কিংবা 2 লাখে কিংবা 10 লাখে পৌঁছে যেতেও সময় লাগবে না। সো আই ওয়ান্ট টু নো যে কবে এটা স্প্রেড করলো এবং কবে তোরা জানলি নাইজেরিয়াতে that this is going may affect the entire world. আমি জানি ভয় কিন্তু আমাদের এখানেও লোকে পাচ্ছে না। প্রায় 54 থেকে 55 লাখ এফেক্টেড, 10 লাখ অ্যাক্টিভ এফেক্টেড,
সেখানেও ভয় পাচ্ছে না, সবাই বেরিয়ে পড়েছে, কেন বেরিয়ে না পড়লে আর যে চলবে না রে। তাই জন্য তোর কাছে জানো নাইজেরিয়াতে কবে লোকে যাবে, want to have the figures যে কবে, মানে if you are aware যে কবে থেকে, নিশ্চয়ই জানবি তুই ওখানে আছিস। হ্যাঁ, 31st মার্চ থেকে লকডাউনটা শুরু হয়েছিল। ইনফ্যাক্ট 30th মার্চ ওয়াজ মানডে, 30th মার্চ থেকে লকডাউন শুরু হয়। আর তখন থেকেই মানে we became a little bit more conscious and aware, and the statistics started flowing in. Of course 57,000 numbers যারা ইনফেক্টেড হয়েছে, it happened over a period of time. Government also took lot of initiatives. এরা করোনার ক্যাম্প করেছিল, কতগুলো স্টেডিয়ামে এরা রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার এন্ড isolation center খুলেছিল। So all these steps were also taken, but these steps গুলো mainly নাইজেরিয়াতে Lagos is more of a port city, এখান থেকে মেজর ইনফ্লোটা শুরু হয়েছিল। After that it spread into a little interior, but Abuja, which is the capital city, and Lagos, এই দুটো জায়গাতে যেহেতু বাইরে থেকে বিদেশিদের আনাগোনা বেশি, এখান থেকেই এটা শুরু, এবং তারপরে আস্তে আস্তে এটা একটু স্প্রেড করে। But এখনো the number of cases which are there in Lagos and Abuja are the highest among all of Nigeria. একটা কথা জিজ্ঞেস করি, যেটা জানতে ইচ্ছে, মানে আমরা জানছি বিভিন্ন জিওগ্রাফিতে গিয়ে, যে এই যে আইসোলেশন, কোয়ারেন্টাইন, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, মাস্ক পরা কিংবা স্যানিটাইজ করা, এটা কি প্রথম থেকে নাইজেরিয়াতে অ্যাডাপ্ট করা হয়েছিল? ইট টুক সাম টাইম টু গেট ইনটু দ্য পিপল যে অসুখটা অ্যাভয়েড করতে গেলে এগুলো করতে হবে। এটা দুভাবে দেখতে হয়। একটা হচ্ছে যে অর্গানাইজ সেক্টরে আমরা যেখানে কাজ করছি সেখানে কিরকম ভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছিল, আর জেনারেল পাবলিক কিরকম ভাবে করেছিল। যারা একটু এডুকেটেড আছে এবং যারা মোস্টলি উইথ অর্গানাইজ সেক্টরের সঙ্গে যুক্ত, দে কুইকলি অ্যাডপ্টেড দিস থিং। ইনফ্যাক্ট দে অ্যাডপ্টেড ইভেন বিফোর দ্য লকডাউন স্টার্টেড, বিকজ গ্লোবালি যা ঘটছে সবাইকার নজরে ছিল, এবং দের ইজ কোয়াইট আ সাবস্টেন্সিয়াল পপুলেশন এখানে যারা রেগুলার বিদেশে যাতায়াত করেন। So that adherence was there with the slightly educated people, but Nigeria is a very poor country and the population of undereducated and poor is very high. সেখানে কিন্তু এই অ্যাডপশনটা অত স্ট্রিক্ট ছিল না, আজও নেই। সারা বিশ্বে যে প্রবলেমটা ছিল, যে প্রথম দিকে মনে করা হয়েছিল যে বেডস পাওয়া যাবে না, ভেন্টিলেটরস পাওয়া যাবে না, হেলথ সিস্টেম টোটালি ব্রেক করবে। ইনফ্যাক্ট leading the most powerful country and the most resourceful country in the world, US ভয় পাচ্ছিল যে কি করবে। নাইজেরিয়াতে কি সেই প্রিভেনশন নেওয়া হয়েছিল, যাতে প্রোঅ্যাক্টিভলি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল যাতে হেলথ সিস্টেমটা ভেঙে না পড়ে? নাইজেরিয়ান বিং নট ওয়ান অফ দ্য most resourceful country in the world, what was the condition in Nigeria initially pandemic? প্রথমে তো আর বুঝতে পারে না লোকে যে ছড়াবে কি ছড়াবে না, সেখানে কি অবস্থা ছিল? হ্যাঁ, প্রথম দিকে এখানে অ্যাকচুয়ালি অতটা রেডিনেস ছিল না so far as the medical system is concerned, but government intervention and private participation was there to to build up and ramp up the system. সুতরাং এটা প্রথম দিকে না থাকলেও, এই আমি যেটা বললাম যে স্টেডিয়ামে আইসোলেশন সেন্টার খোলা, এগুলো শুরু হয়েছিল অ্যাপ্রক্সিমেটলি এন্ড অফ মার্চ থেকেই, তারপরে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। এবং এখন বলতে পারি যে অফকোর্স নাম্বার অফ কেসেস আর অলসো লেস, more or less, government has been active enough and ready enough to handle these situations. আমি এখনো সেরকম কোনো কেস শুনিনি যে কেয়ার না পাওয়ার জন্য লোকে মারা গেছে। more or less these things have been available over here. তোরা কি এখন অফিস করছিস না হোম অফিস করছিস? না দেখ, আমি যে ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে আছি এখানে কি ছিল, এখানে গভর্নমেন্টের নিয়ম ছিল যে যারা এসেনশিয়াল কমোডিটিজ এর সঙ্গে আছে, they can run their business after maintaining certain COVID protocols. So there were a list of protocols which the government also circulated, and by adhering to those protocols, these companies who are part of the value chain of essential commodities, ওদেরকেও কাজ করতে দেওয়া হয়েছিল। তো সেই সূত্রে আমরা তো কাজ করেছিলাম, বাট অফকোর্স আমাদের অফিসেরও কিছু নিয়ম কানুন ছিল যে অল্টারনেট ডে অফ করবে, একদিন বাড়ি থেকে কাজ করবে, বা কিছু কিছু জায়গায় যাদের it can be managed from home, we worked from home. So that flexibility was there, but there are many companies which strictly followed work from home, at least in the first 30 to 45 days. আর এই যে মাস্ক পরা, এখনো কি লোকে মাস্ক পরা, হাত স্যানিটাইজ করা কিংবা পরিষ্কার করা,
সোশ্যাল ডিস্টেন্স, ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে নাই জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু এই দুটো কি করেছে যাতে এয়ার ড্রপলেটস না ঢুকতে পারে, তার প্রিভেনশন কি নিয়েছে? হ্যাঁ, সেটা তো ডেফিনেটলি নিয়েছে। আমি তোকে আগে যেটা বললাম যে অর্গানাইজ সেক্টরে ডেফিনেটলি এগুলো খুব স্ট্রিক্টলি ফলো করা হচ্ছে। অফিসে বাইরের লোকের আসা যাওয়া বা নিজেদের এমপ্লয়ীদেরও অনেক নিয়ম কানুন আছে, কিরকম ভাবে তারা মাস্ক পরবে, হাত ধোবে, সব জায়গায় অ্যাডিকুয়েট ডিসপ্লে করা আছে, সেগুলো সব বানা হচ্ছে। বাট when you walk on the street you will not find such adherence. কিন্তু কোনো দোকানে ঢুকতে গেলেই দেখা যাবে যে ছোট দোকানই হোক আর বড় দোকানই হোক, পরিষ্কার লেখা আছে নো মাস্ক নো এন্ট্রি। এটা এরা খুব স্ট্রিক্টলি ফলো করেছে, which has helped it. হ্যাঁ, রেস্টুরেন্ট এগুলো সব বন্ধ ছিল, ক্লাবস যা আছে এখানে সব বন্ধ আছে। So all these things were maintained very strictly for almost 2 months. It is only in late August যে আস্তে আস্তে এগুলো একটু রিল্যাক্স করে দেওয়া হয়েছে। ভালো লাগছে শুনে যে ইটস আন্ডার কন্ট্রোল, লেট আগস্টে রিল্যাক্স করা হয়েছে, থিংস গোয়িং ব্যাক টু নর্মাল। কিন্তু এবার তোকে জিজ্ঞেস করি, ইউ আর এ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, তুই চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি করেছিস, ফিনান্স হচ্ছে তোর স্পেশালাইজেশন, এবং সেটা নিয়ে তুই সারা tenure of your professional career কাজ করেছিস and across the continent। আজকে আমরা মনে করছি নন ফাইন্যান্সিয়াল লোকেরা, আমরা তো এই পজিশনে তো আর কেউই নন ফাইন্যান্সিয়াল নয়, কিন্তু নট এ স্পেশালিস্ট ইন ফাইন্যান্স, the world is in a major mess financially। আজকে অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত বললে বোধহয় কম বলা হয়। সেখানে হাউ আর ইউ সিইং দ্য ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন অফ দিস world in this pandemic এবং how it has ruined the world? আর পরের প্রশ্ন আসবো how it's going to be মানে mentored। প্রথম হচ্ছে how it has ruined the world এবং কি how we'll come out of this mess। দেখ, আমাদের ম্যানেজমেন্টের টার্মিনোলজি আছে VUCA ওয়ার্ড, VUCA VUCA, মানে এটা হচ্ছে ভোলাটাইল, VUCA ভোলাটাইল, আনসার্টেন, ambiguous and complexity। Okay, so এই যে VUCA-তে the V volatility যেটা আমরা বলছি, the situation is highly volatile. None of us can predict what is going to happen next week, next month, or the next month following thereafter. It is also very uncertain. Nobody knows, কি হবে, আগে কি করতে হবে, কারোর কোনো ধারণা নেই। কমপ্লেক্সিটি হচ্ছে কোনো ডিসিশন একটা নিলে এটা অনেকগুলো ডিসিশনের সঙ্গে লিঙ্কড আছে। ইট ইজ নট দ্যাট আমি কিছু করলাম and that will be the right thing to do, because it is interconnected with so many other industries and other players. Ambiguous এই কারণে যে মানে it is like unknown of unknowns। আজকে সিচুয়েশনটা হচ্ছে unknown of unknowns। এই যে VUCA world, এতে আমরা এখন we are practically living in a VUCA world as of now। এই সিচুয়েশনটা ওভারকাম করতে গেলে the most important thing that is there is resilience। Resilience would mean that we should be ready and we should be able to spring back to normal as quickly as possible। The earlier we can adopt this new world and the new ways of working, new strategies of facing situations, and be prepared to come back quickly, other industries and businesses which will survive। Specifically যদি আমি বলি যে তোর আমাদের এই নাইজেরিয়াতে the impact is hugely on forex along with this pandemic। কি হলো আমাদের এখানে অয়েল নিয়েও যারা তোর OPEC কান্ট্রিজ ছিল, খুব ঝামেলা হলো। অয়েল প্রাইসেস কেম ডাউন সিগনিফিকেন্টলি। আমেরিকা তো অয়েল নিয়ে যাওয়ার জন্য পয়সা দিচ্ছিল। So these combination of the pandemic and the oil prices deteriorated the forex situation of the country, and now that is big। India-te actually, the businesses itself are having quarter on quarter declining growth। So এই সিচুয়েশনটা will persist for a while। আমি কোথাও একটা পড়ছিলাম যে তোর PwC একটা CXO সার্ভে করেছিল with some 225 companies। তো তাদের যারা CXO রা তারা বলেছে যে almost 85% of collectively say that not before June 2021 that situations can become normal। So this is what is the current situation। দর্শকদের একটা কথা রিপিট করব, হয়তো বলে গেলে হয়তো মাথায় থাকে না, কিন্তু আমার একটা প্রচেষ্টা
যে গেস্টকেই আনবো, যে ইম্পর্টেন্ট গেস্টকে আনবো, যে সেক্টর থেকে আনবো, তার কথাগুলো যেন আমাদের কিছুটা মনে থাকে। 10% মনে থাকলেও কিন্তু অনেক। একটা কথা ইউজ করলো ভুকা, যে আনসার্টেনিটি বোঝাতে বললো ভুকা, যে ইকোনমিক আনসার্টেনিটি, ইকোনমিক যে ডিজাস্টার, তার কথাগুলো যদি আমরা একটু মনে থাকি তাহলেই কিন্তু এই এপিসোড দেখানো আমার সার্থক হবে। ভোলাটাইল, বি, আনসার্টেন, ইউ, কমপ্লেক্সিটি, সি, আর অ্যাম্বিগুয়াসিটি, হ্যাঁ তাই তো, ambiguity রে, volatile, uncertain, complex and ambiguous. So these are the four words that we remember. এবার চলে যাব পরের প্রশ্নে, আবার এই ফিনান্সের উপর প্রশ্ন। এমএসএমই সেক্টর কিভাবে রিভাইভ করবে বলে তোর মনে হচ্ছে? কিভাবে? এখন তো অনেকটা চলে গেছে, এবার তো রিভাইভালের পালা, যতই বাঁচি মরি এবার ইকোনমি রিভাইভ করতে। এমএসএমই সম্বন্ধে যদি একটু বলিস। কেন যে কোনো দেশে এমএসএমই মেক্স দি মেজর পার্ট অফ দ্য ইকোনমি, ইফ আই এম কারেক্ট, একটু যদি বলিস। এমএসএমই এর ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ার জিনিসটাই বলতে হয়। আই থিঙ্ক এই যে আত্মনির্ভর ভারত বলে যে স্কিম থেকে শুরু হয়েছে, এবং সেখানে বোধহয় 6টা ফেজে গভর্নমেন্ট প্রায় অলমোস্ট 20 trillion rupees and reforms also এনেছে। আমার মনে হয় যে এগুলো প্রত্যেকটাই at the end of the day to help all these micro medium scale industries। ছোট ছোট অনেক কিছু স্টেপস যেগুলো নেওয়া হয়েছে, whether it is in the form of that you take loans without any collateral, you can increase your loans, there is a holiday for the loans, that you can postpone paying the EMIs, এগুলো সবই ডেফিনেটলি লিকুইডিটিটা ইমপ্রুভ করবে ফর দ্য MSMEs, which is very critical and very important now. এছাড়া তো রিফর্মস তো করা হয়েছে, যতদূর আমি জানি যে কিছু ওই subordination of debts যেগুলো বলা হয়েছে, দেওয়া হয়েছে, যে government has given 3 months. Steps that are being taken in India, I think, are very, very logical steps and very important for the survival of the MSME. একটা কথা তোকে আরেকটা, এবার একটা ডিফারেন্ট ভার্সনে যাচ্ছি, সেম এই অবস্থাটা ম্যাচ করার জন্য, মিট আপ করার জন্য। কর্পোরেট স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং এন্ড ম্যানেজমেন্টে তোর অগাধ এক্সপিরিয়েন্স, বিজনেস হেড কিংবা ম্যানেজমেন্ট কিভাবে প্ল্যানিং বা ডিসিশন করবে এই সময় টু গেট ওভার দিস সিচুয়েশন, অ্যাজ আ কর্পোরেট স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানার অ্যান্ড ম্যানেজার, তোর অ্যাডভাইস কি ফর দ্য হোল ওয়ার্ল্ড, এবং স্পেসিফিক্যালি টু মাই ভিউয়ার্স ইন ইন্ডিয়া? The consumer demand. Am I audible? You're audible. Okay, yeah. So I'm seeing that there's a significant change in consumer demand. So আমরা যেরকম ভাবে আগে যা ছিল, মানে people used to have both essential and non-essential purchase হতো, লোকের impulsive purchase হতো। এখন এই consumer demandটা shift করার সঙ্গে সঙ্গে লোকের the companies, if you look into all the FMCG companies, there is a significant fall in the demand. So the management strategy at this point of time to be, there is nothing called long term over here. Everything is case to case basis, depending upon which industry it is. আজকে তোর যেই ভাবে pharma industry will handle this situation, the way aviation industry will handle the situation are completely different. So the strategies should be very specific to their own product, very specific to the market that they are serving, and very specific to the finances that they can arrange. So এই জিনিসগুলো যখন when they will look into the three things that they must focus, one is material, second is money, and third is manpower and resources. So resource optimization is the most important and critical for survival in this phase. And as I told earlier, that you need to be resilient, you need to be also be ready. Not that there should be over optimism, but there should be a very clear strategy that when things come back, I should not be lagging behind. I should jump into it as quickly as possible and be ready for it. Thanks, the optimistic কথা, we have to be ready for it, we have to be resilient. একটুখানি পার্সোনাল কথায় আসি। তুই নাইজেরিয়া থাকিস, তোর সাথে যখন ইন্টারভিউ কথা হচ্ছিল,
learned and that your family is in India. তো সবাই ভালো আছে তো, মানে তুই ওইখানে ভালো আছিস, এখানে তোর ফ্যামিলি, I think everybody is fine. So far so good. মানে এখনো কোনো হয়নি। আবার একটু ব্যবসার কথায় ফিরে যাই। রিটেল সেক্টর তো খুব এফেক্টেড এই করোনা পরিস্থিতি, এবং তারপরে রিটেল সেক্টর কিভাবে ফেস করবে, কিভাবে রিকভার করবে বলে তোর মনে হয়, আর হোয়াট ইজ ইউর সাজেশনস অর অ্যাডভাইস ফর দ্যাট রিটেল সেক্টর? রিটেল সেক্টরের যে ডিমান্ডটা সেটা মেজরলি কিন্তু নন আরবান বা রুরাল সেক্টর থেকে। ওকে, এবারে রিটেল সেক্টরের আজকে এমন ধর গাড়ি যদি বিক্রি থেমে গেছে বা গাড়ি বিক্রি যদি কমে গেছে, মোটরসাইকেল আর সাইকেল বিক্রি কিন্তু বেড়ে গেছে। ঠিক আছে, ব্যাপারটা কিছু শিফট হচ্ছে, লোকেদের প্রেফারেন্সে শিফট হচ্ছে। ইনফ্যাক্ট ট্র্যাক্টরও বেড়ে গেছে, যদিও সেগুলো রিটেল নয়। বাট ওয়াই আই এম মেনশনিং দিস থিং ইজ দ্যাট retail is significantly dependent upon the money which is lying with the middle class. আজকে মিডল ক্লাসের হাতে যদি পয়সা না থাকে, রিটেল সেক্টর মুখ থুবড়ে পড়বে। and this retail middle class which I am referring to is majorly in the non urban area. আজকে আমরা শহরের পপুলেশনটাকে যদি না দেখি, the demand is predominantly from the non urban areas. তো সেই রিটেল গ্রোথটা কখন আসবে, যখন the people, the masses will be having only on essential goods. আজকে যদি আমাকে বাড়িতে ডালের দরকার হয় বা টুথপেস্টের দরকার হয়, I will be possibly buying it, and I will definitely not buy a Frito-Lay chips or something like that. তো এই ইম্প্যাক্টটা তো হয়েছে definitely, and retail sector will have to go through its own curve before it goes up till the economy revives. How long can it take? How long can it take? মানে what's your perceive? We are coming to the close of the show. শুধু একটু ব্রিফে যদি বলিস, how long? টাইম ডিউরেশন বলা তো খুবই, আজকে এমন কোন স্ট্র্যাটেজি নেই which is fit all strategy and which somebody can adopt and immediately it can work. So it is all interconnected. As I said, that there are a lot of interconnected things. MSME growth হতে হবে, MSME growth হলে লোকের হাতে পয়সা আসবে, সেই পয়সা সাধারণ লোকের কাছে যাবে, and they will have the ability to spend. So আমাদের India is now moving into the phase of maximum consumption, কারণ এই যে পিরিয়ডটা from Durga Puja till end of the year, এখানে যতগুলো ফেস্টিভিটিস আছে, this is the time when the maximum, যদি আমরা পুরো বছরের কার্ভটা দেখি, এই সময়টাতেই সবচেয়ে বেশি স্পেন্ড হয়। So let us hope things will become a little bit better and some positivity will set in. আরেকটা প্রশ্ন হলো, শেষ প্রশ্নে আমরা কাছাকাছি চলে এসেছি প্রোগ্রামের শেষে। Do you think this is the time that entrepreneurs or new entrepreneurs should come in the field? Because threats যেরকম আছে, threats এর আমরা জানি, আর threat এর আরেকটা নাম opportunity. Do you think that new entrepreneurs should come? Very nicely said. Yes, threat এর আরেকটা side তো আছে, other side of the coin of threat is opportunity. So what we have seen, in the last few months, since this lockdown and other things have happened, is the use of technology. আজকে যদি নতুন এন্টারপ্রেনাররা কেউ আসে, they should focus on the use of technology. That online shopping, online retailing, online management of supply chain management, by artificial intelligence, predict consumer patterns and do marketing, personalized marketing over the net. All these things আজকে খুব সাধারণ ছেলেমেয়েদেরও হাতেও মোবাইল ফোন, স্মার্ট চলে এসছে। সুতরাং এই যে personalized marketing and all these things will now see a huge boom. And just like we are talking, মানে তুই বসে আছিস ইন্ডিয়াতে, আমি বসে আছি নাইজেরিয়াতে, we are still face to face having these conversations. These are the technologies which will now prosper. শেষ প্রশ্নে যাওয়ার আগে একটা প্রশ্ন তোকে করতে চাই, যে do you have any suggestions or advice? আমি যা জিজ্ঞেস করলাম তার বাইরে থেকে, for a person like you who has traveled all across the globe, আমার দর্শকদের জন্য মানে খুব অল্প শব্দে যদি করিস, any other observations or advice you have for আমার দর্শককুলের জন্য from the African continent? Human beings, we are facing something very unique. So finance, business, সবকিছু ছাড়াও মানুষের ভেতরে সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে রিলেশনশিপ। আজকে আমরা কি দেখছি? আজকে আমরা
ভীষণভাবে একটা অদ্ভুত সিচুয়েশনের ভেতরে পড়ে আছি এবং এটা দিস ইজ আ রিয়েলিটি অ্যাক্রস ইউরোপ যে relationships are getting highly stressed because of sudden change in this entire environment. So we need to nurture relationships very carefully, and whether it is elderly people at home or whether it is children at home, we need to take care of them, we need to be them, not lose our patience. আমাদের সবাইকে মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে, হাসি খুশি থাকতে হবে, মানসিকভাবে we need to be very free and open and friendly and make things happy for everybody. শুধু নিজের জন্য না, সবাইকার জন্যই করতে হবে। থ্যাংক ইউ, আমার মনে হয় এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আজকে। থ্যাংক ইউ, এটা ভীষণ একটা ইম্পর্টেন্ট। আমার শেষ প্রশ্ন, একদম শেষের দিকে চলে এসেছি। আমি বলি $1 trillion কোয়েশ্চেন বিকজ আনসার ভেরি ডিফিকাল্ট টু গিভ, কিন্তু খুব একদম স্ট্রেইট এন্ড ডাইরেক্ট আনসার চাই। কবে মনে হয় আমরা তো আসলে আশায় বাঁচি, আশাতেই তো চলে মানুষ, যে আমরা তো চাইছি না এই নিউ নর্মাল, তো ভাল লাগছে না। কবে মনে হয় আমরা অ্যাটলিস্ট ব্লেন্ডেড নর্মাল কিংবা নর্মালের দিকে চলে যাব বলে? হোয়াটস দ্য টাইম ফ্রেম from your end in very few words? See, I will say it in very simple way. This is a hunch. By শোনা গেল না, আরেকবার যদি অডিওটা ভিজিবল 2021 বাই, hopefully everything will be normal. শোনা যায়নি, আরেকবার যদি বলিস সৌমিত্র। By September 2021, I have a feeling that everything will turn into normal. থ্যাংক ইউ, তুই থাক, আমরা প্রোগ্রাম একসাথে শেষ করব। দর্শকদের বলবো একটা অপটিমিস্টিক কথা বলে, একটা এবং একটা লজিক্যাল কথা বলে সৌমিত্র শেষ করলো, যে মেবি বাই another year, that is September 2021, we'll have this end of pandemic. প্রত্যেক দিনের মধ্যে বলে যাব, আজকেও বলবো যে আমরা তো করোনা কাহিনী শুরুই হয়েছিল করোনাকে শেষ করার জন্য, টু বি আ ওয়ারিয়ার ইন ফাইটিং করোনা, টু অ্যাডভাইস পিপল কি করতে হবে। আমাদের 3টে জিনিস মনে রাখতে হবে, আমাদের করতেই হবে 3টে জিনিস। একটা হচ্ছে হাত ধুতে হবে, ভীষণ ভালো করে হাত ধুতে হবে, স্যানিটাইজার দিয়ে, সাবান জল দিয়ে। কেন মনে রাখতে হবে, এই হাতের থ্রু দিয়ে চোখ, নাক কিংবা মুখে এয়ার ড্রপলেটস ঢুকছে, সুতরাং হাত ধুতে হবে। সেকেন্ড হচ্ছে আমাদের একটা ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং বা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং রাখতে হবে। কতটা রাখতে হবে? 2 গজ কিংবা 6 ফিট, কেন বলে ড্রপলেট 6 ফিটের পর যায় না। এবং থার্ড বাট নট দ্য লিস্ট এন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, আমাদের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট 3 লেয়ার্ড মাস্ক পরতে হবে, যাতে আমরা কারো থেকে ইনফেক্টেড না হই, কাউকে আমরা ইনফেক্ট না করি। এবং পরেও আমরা এটাও জেনেছি তার সাথে সাথে যে আমাদের যদি সকাল বিকেল আমরা সকাল কিংবা এবং রাত্রি আমরা যদি গার্গল করি, দ্যাট রিডিউসেস দ্য পসিবিলিটি অফ ভাইরাস। সুতরাং এই 3টে রাখতে হবে। চলে এসেছি প্রোগ্রামের একদম শেষে। প্রত্যেক দিনের মধ্যে একই কথা বলে যাবো, তার আগে দুটো কথা বলবো। আমরা এই লড়াই জারি রাখবো। বলছে কোশিশ কর হল নিকলেগা, আজ নাহি তো কাল নিকলেগা। চলে এলাম প্রোগ্রামের শেষে, বলে যাব আমরা করব জয় নিশ্চয়, বুকের ভিতর আছে প্রত্যয়, আমরা করব জয়। নমস্কার সৌমিত্র, থ্যাঙ্কস ফর কামিং টু। নমস্কারের একটা নতুন ভাষা আজকে খুঁজে পেয়েছি, নমস্কার। থ্যাংক ইউ ফর ইউর অ্যাডভাইস, থ্যাংক ইউ।